So now we will start our session for today. So welcome everyone and our speaker to our event. हाम्रो चाहिँ हर जर्नी सेसनको बारेमा फर्स्टमा भन्न चाहन्छु। हर जर्नी भनेको चाहिँ गर्ल्स इन टेक्नोलोजीको एउटा इनिसिएटिभ हो, वेयर वी कल आउट डिफ्रेन्ट पर्सनालिटिज हु हेभ contributed their time and knowledge, everything in tech field. So उहाँहरूको टेक फिल्डमा भएको कन्ट्रिब्युसनबाट हामीले अनि हामीभन्दा पछिको जेनेरेसनहरूले के सिकोस् भनेर त्यो स्टोरीहरू सेयर गर्नलाई म्यामहरूलाई बोलाउने गर्दछौँ। सो यो इभेन्ट चाहिँ रिअकरिङ टाइपको इभेन्ट हो। सो एभ्री मन्थ we do this type of session with different speaker. So today we have Ankita ma'am, who is a computer engineer and working as assistant lecturer at Rajarshi Janak University. So this is a brief introduction from my side, but for further discussion and to know more about ma'am's journey, I would like to welcome Ankita ma'am. Welcome ma'am to the session. Thank you, ma'am. Thank you, Bashanti-ji. Thank you so much. So without further delay, I would like to jump on the overview of our session. So in this session, we'll be talking about the personal profile of our speaker, their academic background, their like career ups and downs, job finding, and the experience they have during that period. So first, moving ahead, we will start our event with our speaker introduction. So ma'am, over to you to have share your intro with us. Of course, thank you, Basanti-ji. Firstly, a warm greeting, good evening, and namaste to everyone. I would like to thank GIT and the whole team for such initiation. And I'm so grateful that you choose me to share my story on her journey. Let's start with where I am today, and later on I will talk about where I started. I am Ankita Yadav, and computer engineer by profession, and recently I am working as an assistant lecturer at Rajarshi Janak University in Janakpurdham. It is new university. It was established during at I guess 2017, but the course curriculum was started. The first batch was from 2018, and since then I am working here. And I would like to mention that it is the first university in province 2. And I'll talk about my personal overview, my introduction. I was born and brought up in a small town, as you can see in slide, Malangwa, a small town which is in province 2, in Sarlahi district. My journey is like mix. There is pain, success, failure, happiness, criticism, and of course, lots of hard work, as everyone does have. So before narrating my story, what I would like to mention is that I would like to mention something about my father. What I am today is actually because of him. He has the vision to educate us. He is ex-campus chief of Sarlahi campus in Malangwa, and everyone knows him by campus chief sir. He is familiar to that title. And why I am describing about him is that he could have sent us even for schooling to Kathmandu, to Darjeeling, or maybe other cities, but his vision was to educate each and every girl of our community, as there was shortage of good schools at that time. I'm talking about like 2050 and 51 BS. So he established a school there so that he can educate every girl, and we were studying. We continued our my schooling from that school, and I am proud of him that because of him there are lots of engineers, doctors, many intellectual personalities which are product of our school.
that is about my schooling background. And should I continue my academic qualification, or is it boring? No, it's fine. Since we have similar question forward, so Okay, हजुरले भर्खरै I'll check भन्नुभएको question. त्यो क्वेसनहरु चाहिँ डाइरेक्टली यो क्वेसनसँग रिलेट हुन्छ होला, लाइक हाउ. Okay, sure, ma'am. So this is the specific question, like अहिलेलाई चाहिँ हजुरको चाहिँ as a child nature कस्तो थियो, अनि त्यसपछि do you see a radical difference in yourself in terms of behavior at present versus when you were young? So हजुर child हुँदा, younger हुँदा, and then further grow गर्दा कस्तो खालको डिफरेन्सहरु हजुरले फेस गर्नुभयो प्रोफेसनली? हजुर. You there, ma'am? Yes. Can you hear me? Yes. Okay. Thank you, Basantiji, for question. मैले भन्नुपर्दा लाइक म चाइल्ड कस्तो थिएँ भनेपछि आई वाज भेरी जोली, फन लभिङ हैन, अनि एकदमै त्यो चञ्चले खाले, बिकज म चाहिँ एकदम यंगर चाइल्ड हो. अनि आई वाज भेरी careless in the sense, like even I couldn't pack my bag before school. I used to forget my stops, like where's my book, where's my pen, and just instead of searching and being responsible, I used to sit and start crying. And my elder sister job was to find everything and pack my bag. भन्नु खोज्दा मैले यो कुराहरु मेन्सन गर्न पछाडी म चाहिँ एकदमै इरेस्पोन्सिबल नै थिए हैन. आई वाज नेभर कमिटेड टु स्टडी, एकदमै पढ्नै पर्छ त्यो टाइप हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ के पनि थिएन है. आई वाज एभरेज स्टुडेन्ट. मलाई अझ पनि एउटा स्टोरी याद छ. टर्मिनल एक्जाम थियो हाम्रो स्कुलको, अनि म चाहिँ थर्ड भएर आए हैन. अनि थर्ड भएर आए, रिपोर्ट कार्ड देखाउँदै ह्याप्पी भएर म त थर्ड भए भन्दै आए. अनि मेरो दाइ र दिदी चाहिँ अलवेज फर्स्ट हुने, अनि एक्सपेक्टेसन पनि उहाँहरुको फर्स्ट नै हुन्थ्यो. अनि दिदी चाहिँ फर्स्टबाट सेकेन्ड आउँदा उहाँले गाली नै खानुभयो लिटरली. अनि आई वाज प्रेज्ड दैट आई वाज इन थर्ड पोजिसन. लाइक म चाहिँ के भन्न चाहन्छु, आई वाज नेभर इन कम्पिटिसन विथ अदर गाई, लाइक कुनै गर्ल्स होस् बोइज होस् कोहीसँग कम्पिटिसन थिएन. आई वाज फाइन्डिङ बेस्ट भर्जन अफ माइसेल्फ ओन्ली सिन्स माई चाइल्डहुड. र अझ पनि म चाहिँ त्यही नै हेर्छु मेरोमा हैन. लाइक मलाई त्यो त बच्चाको कुरा भयो. इभन इन मास्टर्स म चाहिँ नाम लिदिन हैन, मेरो एकजना एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले रिपोर्ट कार्ड सरी हाम्रो कोही आन्सर सिट आउँदाखेरि सी युज्ड टु जस्ट स्न्याच नै गर्नुहुन्थ्यो कपी. अनि उहाँ भन्दा पहिला चाहिँ मेरो मार्क्स हेर्नुहुन्थ्यो हैन. त्यो थियो कि उहाँले अंकिताको चाहिँ म भन्दा थोरै आउनै पर्छ जस्तो हैन. अनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई कस्तो हाँस उठ्थ्यो, म त इन्जोय नै गर्थेँ हैन. अनि म चाहिँ कहिले पनि अरूसँग कम्पिट गर्नुपर्छ त्यस्तो चाहिँ छैन. अब आई डोन्ट नो विच इज गुड अर ब्याड, तर एभ्री डे इच एन्ड एभ्री मोमेन्ट आई किप कम्पिटिङ विथ माइसेल्फ एन्ड ट्राइङ टु फाइन्ड द बेस्ट भर्जन अफ मी ओन्ली. र अहिले सिन्सियर हुने केसमा जस्तो फ्यामिली म्याटर्समा अझ पनि नाउ आई एम म्यारिड हैन, एन्ड आई होल्ड लट अफ पर्सनालिटिज एन्ड एभ्री वुमन लाइक दे वेयर मल्टिपल ह्याट्स एट सेम टाइम. म पनि एट अ मोमेन्ट म आफै एउटा छोरी हुन्छु, अनि प्रोफेसनल जब म वर्कमा हुन्छु म आफ्नै प्रोफेसन हुन्छु, र जब म वेन आई एम विथ माई इनलज म बुहारी हुन्छु एउटा हैन. अनि मैले चाहिँ आफू चेन्ज के फिल गरेको भनेपछि जब म इनलजसँग हुँदाखेरि दे आर भेरी फ्रेन्डली हैन. मेरो मम्मी पापा जस्तै हुनुहुन्छ, इभन दो म चाहिँ एकदम हुन्छ नि रेस्पोन्सिबल, एकदम स्थिर, जुन चाहिँ म छैन, तर म त्यस्तो बनिसकेको छु हैन. त्यो स्विच भइसकेको छ, तर मलाई थाहा छैन हैन त्यो टाइमसँगै. अनि त्यही हो, अरु त that's all, ma'am. Okay, thank you, ma'am. It seems like you are the fun one, not the funny one. Yeah, you exactly. like to have fun, and then I love to into be everything. present हैन. म चाहिँ अझ पनि हैन, like I'm never worried about
what is going to happen in my future. I am never sad that I lost this, that. त्यो एकछिनको लागि त हुन्छ हैन, जब फेलियर हुन्छ त्यो टिपिकल पर्टिकुलर टाइमको लागि हुन्छ, तर त्यो म धेरै बेरसम्म चाहिँ राख्नै सक्दिनँ हैन। अनि फ्युचरमा पनि यो छैन छैन त्यो पनि म बिर्सिन्छु। प्रेजेन्टमा चाहिँ म बस्छु, that is my फन्डा हैन, म ह्यापी बस्छु। Just counter question है मैम त्यसमै, लाइक you said that जे कुरा पनि पोजिटिभली लिन सक्छु भनेर, सो त्यसको चाहिँ बेनिफिट्स चाहिँ के छ हजुरको लाइफमा, लाइक त्यसले गर्दा कतिको हेल्प गरेछ? हजुर, लाइक म चाहिँ के फिल गर्छु म्याम, सबैको लाइफमा हैन डिफ्रेन्ट जर्नी स्टोरिजहरुमा चाहिँ एभ्री डे प्रब्लम त हुन्छ हैन। लाइक इभन नयाँ नयाँ च्यालेन्जेसहरु आउँछ एभ्री डे। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि मेरो यो पोजिटिभ थिंकिङले चाहिँ मलाई आफैलाई चाहिँ काम राख्छु हैन। अनि क्रिटिसिजम जे पाउँछ नि हामीले हैन, त्यो क्रिटिसिजमलाई पनि म चाहिँ पोजिटिभ नै लिन्छु हैन। एन्ड जसले मलाई क्रिटिसाइज गरेको हुनुहुन्छ नि, अनि उहाँहरुलाई चाहिँ म रङ प्रुफ गरेरै देखाउँछु। बोल्न चाहिँ बोल्दिन हैन, घरमा चाहिँ रिसाउँछु, आउँछु, मलाई त उसले यस्तो भन्यो किन भन्यो, तर I work hard हैन। एकदम त्यो उसले यो मलाई किन भन्छ जस्तो म वर्क अहिले जहाँ म छु हैन म्याम, being a woman हैन, it is very hard to get accepted by society, mainly male dominating society हैन। अझ म just because I am saying हैन कुनै कुरा राइट पनि भनेको छु भनेपछि they will not listen, just because एउटा केटी भएर त्यो पनि भर्खरको एज भएर उले यस्तो भन्छ भनेपछि त्यस्तो सिचुएसन्सहरु पनि आउँछ हैन, जहाँ चाहिँ मेरो कुरा मान्दैन र रिजल्ट म त्यही देख्छु कि त्यो कुरा बिग्रेको हुन्छ हैन। त्यो कुरा पनि छ, तर Okay, nice to hear that, ma'am. Thank you. So let's move forward. We have another question, since अब हामीले पढाइको बारेमा जबको बारेमा कुरा गरिरा भएर यो क्वेशन त स्पेसिफिकली चाहिँ एजुकेसन accessibility को बारेमा छ। So since we are like different generation छ, कसैकोमा एउटा कुरा राम्रो थियो भने कसैकोमा त्यो कुरा राम्रो हुँदैन। सो त्यही पार्टमा चाहिँ हजुरले एज अ चाइल्ड हुँदा एजुकेसन एक्सेसिबिलिटी कस्तो थियो जुन चाहिँ स्पेसिफिक टु गर्ल्स, अनि were there any challenges in the early days of your school life? या ओके, मैले अघि पनि मेन्सन गरे हैन, जस्तो स्कुलिङ अराउन्ड 2051 BS को कुरा हो हैन। त्यतिखेर के थियो भनेपछि धेरै स्कुलिङहरु राम्रो थिएन, जहाँबाट म बिलोङ गर्छु हैन, सर्लाही मलङवा 2-3 वटा बोर्डिङ स्कुल्सहरु मात्रै थियो। गाउँको त्यो सर्लाहीको परसम्म पनि स्कुलहरु नै थिएन। अनि कस्तो सिचुएसन पनि थियो भनेपछि मेरो आफ्नै साथीहरु पनि स्कुल कन्टिन्यू गर्दा गर्दै पनि उहाँहरुको बिहे पनि हुने भयो हैन, लिटरली देखेकै थियो। त्यतिखेरको कुरा हो भनेपछि it was not that easy to educate a girl child हैन। and I must say I am the luckiest. मेरो पापाले गर्दा होला हैन, उहाँ चाहिँ एजुकेसन ब्याक लाइक क्याम्पस चिफ नै हुनुहुन्थ्यो, अहिले रिटायर्ड हुनुहुन्छ, प्रोफेसर भएकै कारण उहाँको ड्रिम थियो कि एटलिस्ट मेरो छोराछोरीलाई चाहिँ म ग्रेजुएसन गराउँछु। मैले सपोर्ट पाएँ, तर हाम्रो कम्युनिटीमा त्यतिखेर त एजुकेसन भन्दाखेरि पनि बिहे नै ठुलो मेजर उ थियो हैन। छोरीलाई पढाउने, त्यति पैसा खर्च गर्ने, बरु त्यो पैसामा त कुनै डाक्टर खोजेर बिहे गर्दिने नि हैन। तर हामी चाहिँ कस्तो थियो भनेपछि पापाले गर्दा हो हाम्रो हैन, डाक्टर खोजेर बिहे गर्नु भन्दा पहिला हामी आफ्नो छोरीलाई नै डाक्टर बनाउने। लाइक दुईटा, लाइक द सोसाइटी वाज कम्प्लिटली ट्राइङ टु ट्रान्जिसन फेज चलि चाहिँ रहेको थियो हैन। तर इट वाज भेरी च्यालेन्जिङ, हामी कसैलाई कन्भिन्स गर्न सक्दैन थियो। र सेम टाइम आई वुड लाइक टु मेन्सन म्याम, आफ्टर माई +2 हैन, आफ्टर माई स्कुलिङ आई वाज माई फादर सेन्ड मी टु काठमाडौँ हैन। फर्स्ट टाइम काठमाडौँ गएँ र द्याट वाज भेरी डिफ्रेन्ट जोन फर अस। म चाहिँ एउटा एकदमै नयाँ दुनिया, सानो मलङ्गा ठाउँबाट हैन 10 क्लास पास गरेपछि लिटरली अब काठमाडौँ मेरो लागि बिग अपर्च्युनिटिज नै थियो। जब त्यहाँ म युनाइटेड एकाडेमी गएँ, वान अफ द अहिलेसम्म पनि हैन रिनाउन्ड एन्ड बेस्ट स्कुल,
त्यतिखेर के हुन्थ्यो भनेपछि मैले धेरै कुरा लर्न गरेँ हैन अझ पनि आई किप अब्जर्भिङ द थिङ्स पिपल हाउ दे टक मैले त्यो 2 इयर्समा नि मैले मेरो पर्सनालिटी जतिखेर मेरोमा चेन्ज आएको छ त्यो 2 इयर्सले गर्दा हो हैन म कम्प्लिटली नयाँ जोनमा गएँ 2 वर्ष चाहिँ एकदमै मेहनत पनि गरेँ र उहाँहरूको कसरी काठमाडौँमा हुन्छ नि एकदम कम्प्लिटली कसरी बोल्दो रहेछ कसरी हुन्छ नि हाउ टु क्यारी अन सेल्फ त्यो पनि मैले लिटरली त्यहीबाट सिकेँ हैन र सिन्स त्यो त धेरै कलिलो उमेर नै थियो नि तर व्हाट वी वर अलाउ मतलब के थियो हाम्रो अंदर भित्रै वी वर क्रिएटिङ रोड म्याप टु अदर गर्ल सो दैट लाइक हामीलाई देखेर अरु हुन्छ नि पेरेन्ट्सहरुले पनि आफ्नो डटरहरुलाई बाहिर पठाउनुहोस् कि पढ्नलाई जबको बारेमा कुरा गरिरा Am I audible, ma'am? Yes. मैले भन्न खोजेको कि त्यतिखेर नि हामीले वी आर सेटिङ एक्जाम्पल फर अदर गर्ल्स हैन अनि हामी धेरै सेन्सिटिभ नै हुनु पर्थ्यो कि हामी के कस्तो लुगा लगाउने कस्तो पढ्ने हैन कहाँ जाने ताकि भोलि यो नभनोस् कि क्याम्पस चिफले आफ्नो छोरीलाई त पढ्न पठाउनु भयो बट व्हाट इज द रिजल्ट के पढाइ छोडेर त छैन भनेपछि त्यो धेरै ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी थियो र बाइ द ग्रेस अफ गड वी डिड इट हैन मेरो दिदी पनि डेन्टिस्ट हुनुहुन्छ अनि म पनि आज यहाँ आएर तपाईहरुले जन हुन्छ नि एज अ गेस्ट स्पिकर बोलाउँदा समहाउ आई एम फिलिङ सो ब्लेस्ड र त्यो ड्रीम काहीँ न काहीँ पूरा भएको जस्तो लाग्छ हैन So that's all, ma'am. Thank you, ma'am. There are lots of things that I could also relate to, like हजुरले भन्नुभयो नि पढ्नु भन्दा बिहे चाँडै गर्नु भनेको राम्रो भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रो बेला नि थियो स्टिल नि छ कुनै कुनै पार्टमा सो त्यो प्रब्लम थियो नि and that's great that you have that family support अनि हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ अराउन्ड त्यही नै छ फ्यामिली सपोर्टको बारेमा सो हजुरले टच चाहिँ गरिहाल्नु भयो सो प्यारेन्ट्सले कतिको सपोर्ट गर्नुभयो भनेर बट स्टिल केही एड गर्नु छ त्यसमा लाइक हाउ दे support you to have that higher education and dedicated to your career development. Okay, I got your point, ma'am. Yeah. What I'd like to add is that अब त्यो करियरको कुरा आउँछ हैन +2 सम्म त मैले चाहिँ एभ्री टाइम हैन म I would like to mention again म चाहिँ लकी नै थिए कि मैले चाहिँ एभ्री कुरा हुन्छ नि मलाई त्यो खानु मात्रै थियो हैन हुन्छ नि एभ्री द मिल वाज रेडी फर मी मलाई त्यो हुन्छ नि खोज्नु पनि परेन म कुन कलेज पढौं कहाँ जाम हैन मेरो दाइ अहिले सिकागोमा डाक्टर हुनुहुन्छ हैन वा पनि मतलब पढे लेखेकै फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड छ हाम्रो अनि मेरो दाइको नै ड्रीम थियो हैन अंकिता पढ्न आएपछि मेरो बहिनीलाई यो फलानु कलेजमा पढ्छ त्यतिखेर युनाइटेड एकदमै हाइलाइटमा थियो युनाइटेड पढ्छ र अब व्हाट नेक्स्ट हैन अब त करियर +2 त साइन्स लिए हैन अब +2 पछि के कन्टिन्यू गर्ने त अनि लिटरली अब +2 टिल त्यतिखेर के पनि थाहा नै थिएन एभ्रीवन वाज इन रश टु बी अ डाक्टर आई वाज नट स्योर मलाई के गर्नु छ बट डेफिनेटली नट अ डाक्टर I was not supposed to go in that crowd बच्चैदेखि किन धेरै भिड जो मान्छेले हुन्छ नि क्लासमा पनि सोध्दाखेरि टिचरले के भन्ने साथीहरुले डाक्टर भन्दाखेरि मलाई त्यहीबाट म चाहिँ डाक्टर बन्दिन है त्यस्तो टाइप भएको थियो हैन अनि हाउ आई चुज माय करियर एज अ कम्प्युटर इन्जिनियर इज दैट एक दिन म चाहिँ म्याथ फोबिक एकदमै थिए हैन ट्युटर राखिदिनु भएको थियो मलाई दुईटा क्लास घर आउँदाखेरि पढाउँदाखेरि म चाहिँ एकदमै राम्रो गर्ने तर एक्जाममा त्यही कुरा म चाहिँ सल्भ गर्नै नसक्ने हैन त्यो डरले हो कि केले अनि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्नको पछाडी मेरो के मात्र पनि उद्देश्य थियो कि मैले त्यो मेरो डरहरू ओभरकम गर्न पाऊँ माय फादर जब म 8 क्लासमा थिए उहाँले एक लाइनमा मात्रै भन्नुभएको थियो तिमीलाई मैले दुईवटा ट्युसन लगाइदिए ठिकै छ तिमीलाई अझ नि डर गएन छ बट माय ड्रीम इज टु सी यु एज कम्प्युटर इन्जिनियर 8 क्लासमा भन्नुभएको थियो एन्ड वेन जब म +2 पास गरेँ मेरो दाइले भन्नुभयो तिमी डिसाइड गर तिमीलाई के पढ्नु छ र मलाई एउटा रुम भित्र छोड्दिनु भयो हैन फर हाफ एन आवर के डिसाइड गर्न सक्थ्यो होला अब फ्यामिलीमा सबै डाक्टर देखिसके दाइ डाक्टर भाउजू डाक्टर दिदी डाक्टर बिराजु डाक्टर है अब डाक्टर त बन्नु नै छैन उहाँहरुको स्ट्रगल त्यो धेरै
टाइम लाग्ने त्यस्तो त्यस्तो पनि अरू अनि सबजना चाहिँ जति साथीहरू पनि सबैजना डक्टर, मैले डक्टर नराम्रो हो चाहिँ भनेको होइन, तर त्यो दिमागबाट कसरी म टेक फिल्डमा आएँ होइन, त्यो कुरा सोचेँ। अनि मलाई त काहीँ न काहीँ मेरो पापाले 8 क्लासमा म कम्प्युटर इन्जिनियर पढ्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो मेरो दिमागमा क्लिक भयो। र डिस्पाइट अफ ह्याभिङ द फोबिया, मलाई म्याथ फोबिक भएर पनि होइन, म चाहिँ मेरो डर ओभरकम गर्नुपर्छ भनेर आएँ। अनि त्यो पेरेन्ट्सको हुन्छ नि त्यो सपोर्ट एभ्री टाइम पाएँ। आई डोन्ट नो इफ आई एम कोरिलेटिङ विथ द्याट क्वेसन अर नट होइन। मैले भन्न खोजेको कि मेरो जुन एउटा कुरा भन्नुभएको थियो नि करियर चुज गर्न, उहाँले मलाई 8 क्लासमै भन्नुभएको थियो, तर त्यो कुराले मैले चाहिँ मेरो अब होइन यही मेरो करियर हुन्छ भनेर मैले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ चुज गरेँ। Yeah, ma'am. Directly related to that question नै छ कुरा, since one thing I just admire is that you have been lucky to have such parents. सबैजना त्यस्तो हुँदैन, but you yes, exactly त्यो पार्टमा, so that's great that they have supported in our like त्यो टाइममा टेक फिल्डमा केटीहरू धेरै नै हुँदैन थियो, so you have that courage to get engineering degree in computer, so that's really great and inspiring. So let's move on. So अहिलेसम्म हामीले एजुकेसन रिलेटेड कुराहरू गऱ्यौँ, अनि how you happen to be in computer field and then you graduated, right? So after graduation, now let's talk about the first like अब सबैको हुनै भनौँ रिक्वायरमेन्ट भनेको हामीले राम्रो एजुकेसन गर्छौँ अनि त्यसपछि के त, त्यसपछि चाहिँ वी हेभ टु बी इन सम फिल्ड काम गर्नुपर्छ, त्यस्तो खालको एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त। सो हजुरको लागि क्वेसन भनेको चाहिँ हजुरले कसरी फर्स्ट जब ल्यान्ड गर्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ वाट वाज योर मेमोरेबल पार्ट अबाउट द्याट? ओके, फर्स्ट जब भन्दाखेरि like after graduation, completing my graduation, like मैले चाहिँ मेरो साथीहरू चाहिँ जानुभयो जब गर्न होइन सबैजना, अनि मलाई चाहिँ के थियो इभन इन्टर्नको लागि पनि त्यो गइनँ, कन्टिन्यू लगतै मैले चाहिँ मास्टर्स जोइन गरिहालेँ, बिकज त्यो क्राइटेरियामा थिएन कि जब एक्सपिरियन्स चाहिन्छ होइन। मैले मेरो ब्याचलर सकाउने बित्तिकै काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा मैले जोइन गरिसकेँ र जोइन गर्दा गर्दै आई क्यान से टिचिङ असिस्टेन्टसिप मैले पाएँ। अब त्यो मेरो फर्स्ट जब भन्नुपर्छ होला। अनि त्यो टिचिङ असिस्टेन्टसिप पाएपछि एकदमै हार्डवर्क गरेँ, अनि त्यो ल्याबमा असिस्ट गर्नेदेखि लिएर त्यो कसरी ह्यान्डल गर्ने, कसरी टिच गर्ने, टिचिङ अहिले जुन मलाई काम लागिरहेछ मैले त्यही केयुको एक्सपिरियन्सबाटै गरेँ होइन। त्यसपछि त्यो टिचिङ असिस्टेन्टसिप सकाएपछि मैले चाहिँ अब वाट नेक्स्ट होइन, मास्टर्स पनि गरिसक्यो, ब्याचलर गरेपछि त जब नै गरेको छैन, कुनै सफ्टवेयर कम्पनीहरूमा काम गरेको एक्सपिरियन्स नै छैन, मास्टर्स गरिसक्यो, त्यो डर हुन्छ नि हामी सबैलाई हुन्छ, लाइक थ्योरिटिकल नलेज रिसर्च आफ्नोतिर छ तर इन्डस्ट्रियल एक्सपिरियन्स अर्को छैन, वी क्यान रिलेट, इट इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट, त्यो प्रोग्रामिङ इन्डस्ट्रीमा कसरी काम हुन्छ, आई वाज कम्प्लिटली unknown about that factors। त्यसपछि मैले युनेस्कोमा होइन एउटा पाइथन रिलेटेड काम थियो, अनि त्यसपछि पाइथन मास्टर्स पढ्दैखेरि मैले त्यहाँ पनि काम गर्ने मौका पाएर एभ्री डे मेरो चाहिँ लर्निङ फेज नै थियो होइन। एभ्री डे आई किप लर्निङ, म लर्न गरेरै काम गरेरै त्यस्तो गरेँ। अनि त्यसपछि जब करियर स्विचिङ स्टिल कन्फ्युज नै थिएँ, गर्ने के त, मास्टर्स गरिसक्यो एकातिर अब इन्डस्ट्रियल एक्सपिरियन्स छैन, पाइथन ल एकदमै डिमान्डमा थियो, पाइथन सिक्दै काम गर्दै, अनि त्यो प्रोजेक्ट त फ्यु मन्थको मात्रै थियो, प्रोजेक्ट ओभर भयो होइन। अब के गर्ने त, फर्स्ट अब कुन चाहिँ जब, सँगसँगै अब साथीहरू सबैजना अब युएसतिर गएछन् होइन फर देयर मास्टर डिग्री, म चाहिँ यहीँ भएर केयुमै कन्टिन्यू गरेँ मास्टर। अब चाहिँ लोकसेवा भनेपछि लोकसेवातिर ट्राई गर्न थालेँ, अनि मैले चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीको हुन्छ नि त्यो एक्सपिरियन्स, अनि केही दिन चाहिँ हाम्रो केयुकै हामी आफ्नै स्टुडेन्टहरूले मिलेर केइभ टेक्नोलोजिज भनेर इन्क्युबेसन सेन्टर जसको काठमाडौँ युनिभर्सिटी नै थियो, त्यही रिलेटेड हामीले काम गरेँ। अनि मैले त्यहाँ चाहिँ एक्सपिरियन्स लिएँ मेरो एज अ वेब डिजाइनर, वेब डेभलपर, त्यो पनि हो। र
कम्प्लिट हुन्छ नि एकदमै जब पर्टिकुलरली मैले भन्नुपर्दा जुन अहिले म काम गर्दैछु त्यो त्यहाँ नै कन्टिन्यू हुन्छ र इट इज मेमोरेबल फर मी एन्ड इट विल बी बिकज यो 2 इयर्समा मैले आफ्नो जे पनि हैन व्हाट आई हेभ अर्न द पर्टिकुलर आइडेन्टिफिकेसन जसले गर्दा आज मलाई तपाईहरुले इन्भाइट गर्नुभयो हैन लाइक आई क्यान से आई एम अंकिता यादव कम्प्युटर इन्जिनियर and recently working as an assistant lecturer. त्यो assistant lecturer जुन पोस्ट छ नि that I have earned during after my masters जुन लोक सेवाको एक्जामहरु प्रिपेयर गर्दै थिए त्यतिखेर पनि थाहा थिएन whether I am going to be an academician or industrialist हैन त्यो थाहा थिएन तर त्यो एउटा फ्लो सँग लाइफको एक्जाम पनि दिदै गरे पुलिस नेपाल पुलिसमा पनि नाम निस्क्यो तर अब घरबाट हुन्छ नि अब ल भयो तैले नाम निकालिस हाम्रो लागि त्यही नै पुग्यो तर कहाँ नेपाल पुलिसमा जाने हो त हैन आर्मीमा सबै कुरा ट्राई गर्यो त्यो करियर कसरी थाहा नै हुँदैन अप्स एन्ड डाउन्स अब के चुज गर्ने व्हाट नेक्स्ट यत्रो मैले यो मेन्सन गर्नको कारण के इभन आफ्टर द कम्प्लिसन अफ माई मास्टर डिग्री आई वाज टोटली कन्फ्युज्ड व्हाट आई एम गोइङ टु डु हैन पुरा ब्ल्याङ्क नै थियो मेरो म त ल मास्टर्स पनि गरिसके तर त्यो कन्फिडेन्ट हुन्छ नि त्यो कन्फिडेन्ट नै थिएन जस्ट बिकज आई नेभर वेन्ट फर जब हैन त्यो भएर पनि आई वाज ल्याकिङ माई कन्फिडेन्ट र त्यो कन्फिडेन्ट चाहिँ जब मैले यहाँ जोइन गरे हैन सँगसँगै त्यसपछि मात्रै मेरो त्यो बिल्ड अप भयो र अहिले आई क्यान सी लट्स अफ डिफरेन्स इन माई सेल्फ in these 2 years. That's all. Looks like you have your sets of struggle, like कति कुराहरु स्टार्टिङ टु के गर्ने देखि लगेर सबै कुरा ट्राई गर्ने देखि लगेर सो यु ल्यान्डेड एज अ लेक्चरर नाउ अनि हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ मुभिङ अन टु आवर नेक्स्ट क्वेशन somewhat related to what you have said earlier. Yes. So you have worked in multiple sector, like also mentioned गर्नुभयो as a software engineer काम गर्नुभयो as a researcher पनि गर्नु पर्यो and then you tried for the most demanded job in Nepal like public sector you लोक सेवा दियो भनेपछि you are just praised every प्रेज गर्छ नि सबैले ला उसको त लोक सेवामा निस्क्यो भनेर सो त्यस्तो काइन्ड अफ एक्सपिरियन्स यु हेभ सो रिलेटेड टु द्याट वाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर द्याट यु कन्सिडर वाइल टेकिङ अ जब लाइक जुनसुकै होस् एज अ एजुकेटर होस् एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर लाइक लोक सेवा दिँदा नि हजुरले के चाहिँ कन्सिडर गरेर ल अब म यो गर्छु भनेर सोच्नु भएको थियो हजुर लाइक के थियो भनेपछि म्याम आई वाज ट्राइङ डिफरेन्ट things at the same time हैन एकैतिर म यहाँ सफ्टवेयर कम्पनीमा नि काम गर्दै थिए अनि मर्निङमा गएर चाहिँ एनटीसी को लोक सेवाको क्लासेसहरु लिएर लोक सेवाको लागि पनि ट्राई गर्दै थिए उता प्रशासनको लागि पनि ट्राई गर्दै थिए र I was completely confused हैन र एउटा कुरा के थियो भने मल्टिपल सेक्टर्समा काम गर्दा फेरि पनि एउटा कम्फर्ट जोन जुन अचिभ भइसक्छ नि अनि त्यो कम्फर्ट जोनमा फेरि त्यो ट्रान्जिसन गर्न मन लाग्छ हैन अब त यो भयो व्हाट नेक्स्ट हैन like I was working as a web developer web designer त्यतिखेर मैले सोचे अब कहिलेसम्म त we can relate हैन कति नै हाम्रो स्यालेरी हुन्छ हैन अनि त्यो being a girl we are हामी एकदम इजिली डिजाइनिङ तिर जान्छौं नि हैन वेब डिजाइनर वेब डेभलपर चुज गर्छौं रादर देन त एकदम कोडर नै बन्नु छ ब्याक एन्ड डेभलपर नै बन्नु छ त्यस्तो टाइप त्यो कुराहरु थियो अनि अर्को कुरा जबमा चाहिँ के कन्सिडर मैले गरे भनेपछि एउटा त ट्रान्जिसनको कुरा भइहाल्यो हैन र स्विचिङ चाहिँ के को लागि भनेपछि म चाहिँ आफुलाई चाहिँ ल अब यो मेरो कम्फर्ट जोन भयो म त अब जिन्दगी नै मेरो अब यसमै जाने होला वेब डिजाइनर नै बनेर बस्छु त यही गरेर बस्छु त त्यो चाहिँ थिएन हैन आई वाज फाइन्डिङ समथिङ डिफरेन्ट जहाँ चाहिँ लाइक एकाडेमिशियन नै अलिक धेरै रिलेट आउँथ्यो दिमागमा आई वान्ट टु बी अ लेक्चरर हैन जहाँ मेरो पनि पोजिसन होस् केही लाइक एकाडेमिक त्यो इन्डस्ट्रियल भन्दा पनि एकाडेमिक तिर चाहिँ म एकदमै फोकस थिए जहाँ मैले सेल्फ रेस्पेक्ट पनि अर्न गर्न पाएँ हैन अनि त्यो पोजिसन जुन चाहिँ मैले गरे हैन जस्ट
एभ्री डे को मेहनतले जुन लोक सेवाको प्रिपरेसन गरे, चाहे त्यो मैले सफ्टवेयर डेभलपर भएर काम गरे, एभ्री कुरा त्यो काहीँ न काहीँ एभ्रिथिङ वाज रिलेटेड हैन। मास्टर्स थेसिस गर्दाखेरि रिसर्च एरियामा पनि काम गरे, त्यो सबै फ्याक्टर लिएर चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ लेक्चरर बन्न हेल्प गर्यो। एन्ड नाउ आई एम अब त्यो एउटा हुन्छ नि, ल आएपछि एउटा सेफ जोनमा आयो। अब सेफ जोनमा आएपछि वाट नेक्स्ट, अब यो पनि मलाई हुन्छ नि, अब यो गरेपछि त ला अब त कोडिङ त छुट्यो त फिल हुन्छ हैन, जब एकाडेमिक फिल्डमा आएपछि। अनि कोडिङ त लिटरली छुट्यो। अनि अब आजकल चाहिँ आफै जति पनि टाइम हैन अब त म कोडिङ गर्छु भन्दाखेरि त्यो पनि गर्न हुन्छ नि, अहिले चाहिँ आजकल टाइम निकालेर हैन, अब त आई सुड कोड भनेर दिमागमा आउँछ। अनि अब चाहिँ प्रोग्रामिङ नै गर्नु पर्यो। हजुर, थ्याङ्क यू म्याम। रमाइलो लागेर चाहिँ मलाई नै सुन्दाखेरि तपाईँको लाइक जर्नीहरू, लाइक हामीले पनि आफ्नो सेट अफ लाइक के गर्ने भनेर कन्फ्युजन नै हुन्छ। झन् जब ब्याचलर मास्टर गर्यो देन यु हेभ टु चुज कसरी काम गर्ने के गर्ने। एकदमै त्यो कन्फिडेन्ट नै आउँदैन थियो। मैले के भन्न खोजेको, कन्फिडेन्ट अब एभ्री डे वी ह्याभ एउटा मात्रै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ कि वी सुड वेयर कन्फिडेन्ट। त्यो कन्फिडेन्ट कसरी आउँछ त, अन्टिल एन्ड अनलेस वी डोन्ट ह्याभ इनफ इन्फर्मेसन अबाउट द्याट पर्टिकुलर एरिया हैन। जब टेक फिल्डमै थियो भनेपछि मैले त कहिले कामै गरेको थिएन। इभन आफ्टर ब्याचलर पनि मैले त्यो काम गर्नै पाएन। जब हामी कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्दा हामीलाई थाहा छ कि एकाडेमिक एजुकेसनमा इट इज कम्प्लिटली थ्योरिटिकल हैन, जे गर्नुपर्छ त्यो एउटा हुन्छ नि एकदमै दुःख के कम्प्युटर इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टको, एटलिस्ट नेपालमा। इन्डियाको त थाहा भएन, नेपालमा चाहिँ कम्प्लिटली थ्योरिटिकल भइदिने। अनि त्यसपछि सिक्दाखेरि पनि हामीलाई अझ नि याद छ त्यो के को .नेटको क्लास लिन कति पुतली सडक जाने, नेपाली यातायातमा ढिलो भएर झुन्डेर 7 बजे घर आउने। अनि त्यस्तो गरेर पनि क्लासेसहरू लियो जस्ट टु कम्प्लिट आवर प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्न। त्यस्तो गरेर भन्न खोजेको कि हामीसँग त पुरा थ्योरिटिकल नलेज हुन्छ, प्र्याक्टिकल नलेज नै हुँदैन जब इन्जिनियरिङ गरिरह हुन्छ। आफ्टर द्याटमा त्यो स्ट्रगल जसको पनि भइ नै रह हुन्छ हैन, कहाँ सिक्ने कहाँदेखि स्टार्ट गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ मेरो नि त्यस्तै थियो। Okay, ma'am. So after all that thing, you finally have what you like most, and then you worked as an educator now, right? So my question will be like, since every sector to participants of female कम नै हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ कतिको चाहिँ यतापट्टि एजुकेसन सेक्टरमा छ, लाइक केटीहरू टिचर, लाइक यु टिच अन कम्प्युटर साइन्स सब्जेक्ट, राइट? हजुर, यस, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढाइराख्नु भएको छ। त्यो पार्टमा पनि यु क्यान सी लट्स अफ डिस्क्रिपेन्सी इन नम्बर अफ पिपल, लाइक मेल पढाउने मान्छेहरू धेरै हुन्छ rather than फिमेल, राइट? सो यु ल्यान्डेड एज अ टिचर नाउ, अनि त्यो फिल्डमा चाहिँ हजुरले कतिको स्ट्रगल फेस गर्नु पर्यो? लाइक इफ वी सी एट दिस पिक्चर इटसेल्फ, देयर इज ओन्ली यु इन दिस पिक्चर एन्ड देयर आर all other male colleague you have in that university as well, right? So त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हजुरलाई कतिको मोटिभेसन फिल हुन्छ, लाइक पढाउने सेक्टरमा अरू कोही फिमेल नदेख्दा डिमोटिभेट हुन्छ कि के लाग्छ? यस म्याम, एउटा कुरा मलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नु भनेको हजुरले जस्तो मेन्सन गरि नै सक्नुभयो, द डेटा इटसेल्फ हैन। त मतलब अहिले पनि हाम्रो नेपालमा जस्ट 5 to 10% फिमेल मात्रै हामी टेक फिल्डमा छौँ है, टेक फिल्डमा छौँ। र अहिले जहाँ म काम गर्दैछु त्यहाँ पनि आई एम सिंगल वुमन है, हाम्रो ग्रुपमा म काम गर्ने। तर अफकोर्स एभ्री डे च्यालेन्जेस हुन्छ। कस्तो खाले च्यालेन्जेस भनेको, इभन मतलब मलाई त एप्रिसिएट गर्छन् सबै मान्छेले, तर एभ्री वान इज नट सेम हैन। एक्लै अब त्यो फोटोज हेर्दाखेरि पनि त म एक्लै छु त्यहाँ हैन, भनेपछि त्यो प्रेज गर्नुभन्दा किन उहाँ एक्लै छ भनेपछि कतिपय इन्टेलेक्चुअल हुन्छ नि, हायर पोस्टको व्यक्तिहरूले नै आई वुड लाइक टु मेन्सन, मैले भन्नुपर्ने हो कि होइन, तर जब म यहाँ इन्टरभ्यू दिन आएँ नि म्याम, फर्स्ट डे जब म इन्टरभ्यू दिन आएँ जनकपुरमा, लाइक लिटरली I had to listen some जुन एकदम आधिकारिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई भन्नुभयो कि तिमी आफ्नो औकातले यहाँ बसेछौ, आई क्यान
रिकल द्याट वर्ड, त्यो साउन्ड मेरो कानमा अझ पनि गुन्जिरहेको हुन्छ के। जस्ट बिकज किन भनेपछि म चाहिँ यहाँ फर्म खुल्यो, भ्याकेन्सी खुल्यो होइन, अनि म त काठमाडौँ बस्थेँ, अनि काठमाडौँ फ्लाइ गरेर जनकपुर आएँ। मेरो पापा चाहिँ यहाँ सर्लाहीमा हुनुहुन्थ्यो। अनि अब केटी एक्लै भएपछि अब कहाँ जाने, कसरी इन्टरभ्यू दिने, कहाँ बस्ने भनेपछि हामीलाई त चाहियो। अनि मेरो पापा आउनुभयो, अनि पापा आएपछि मलाई अब आई डोन्ट नो, अब त्यो गाडी लिएर आउनुभयो सपोर्टिभ। अब म एक्लै त कहाँ जान्थेँ होला नि। अनि मेरो पापाले जहिले अब यहाँ लिएर जाने त्यहाँ लिएर जाने भनेपछि उहाँले के सोचेको रहेछ, अब म कोही मन्त्रीको कोही हो कि के सोर्समा आएछु, बिकज उहाँले सोच्नु नै भएको छैन कि मास्टर्स गरेको केटी पनि कोही हुन सक्छ, ऊ त लिटरली सोर्समै आयो होला। त्यस्तो भनेर म फर्स्ट डे म रोएर निस्केको छु म्याम यहाँबाट होइन। अनि मेरो पापा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, मैले आन्सर दिन सक्थेँ, तर त्यहाँ पापा हुनुहुन्थ्यो। पापाको अगाडि बोल्यो भने उहाँको इन्सल्ट हुन्छ, त्यो सहेर बसेँ। तर मैले एक्सनमा देखाएँ। जब एक्जाम सक्यो, भनौँ न पास गरेँ, अनि इन्टरभ्यूमा गएँ। इन्टरभ्यूमा मान्छे कसको औकातले बस्या हुन्छ? इन्टरभ्यू दिन जाँदा त्यस्तो भनेपछि जस्ट इमेजिन म अझ काम गर्दाखेरि मलाई कतिको च्यालेन्जेसहरू आउँछ। कतिपय कुराहरूमा जब मिटिङहरूमा आई हेभ अर्न द्याट पोजिसन नि होइन। म जब मिटिङ्सहरू भइरहेको हुन्छ, यु क्यान सी इन द्याट इमेज होइन, त्यो मिटिङमा म एक्लै छु होइन, त्यहाँ बसेको हुन्छु। जस्ट बिकज आई एम सेइङ, फ्यु पिपल, सबैजना त होइन, तर कोही मान्छे जस्ट बिकज आई एम सेइङ, उहाँहरूले त्यो कुरा गल्ती नै किन नहोस्, तर मैले भनेको छु भनेपछि दे आर नट गोइङ टु चेन्ज। त्यो चेन्ज गर्न मान्नु नै हुँदैन भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ अचम्म लाग्छ होइन। र कहिले मलाई एउटा इन्सिडेन्ट पनि याद छ, बाहिरको हाम्रो सिलेबस डिस्कसनको कुरा थियो। म त डराउँदिनँ, मलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो स्टोरी भन्नु छ होइन, किनभने किन हाम्रो समाजमा यस्तो हुन्छ त भनेपछि यो चाहिँ हुँदैन भनेपछि यस्तो मिसबिहेभ नै गर्नुभयो कि एकजनाले होइन। लाइक लिटरली हि वाज पोइन्टिङ फिङ्गर एट मी, र मैले भने एउटा लेडीसँग कसरी कुरा गर्ने यति पनि तरिका त सिक्नुस् होइन। त्यस्तो सिचुएसन भनौँ, एउटा थ्रेट नै आएको छ पुरा त्यो मिटिङ हलमा, मलाई फिङ्गर पोइन्ट गरेर मेरो यस्तो गर्ने मान्छे पनि छ भनेपछि। बट आई एम फियरलेस। मलाई सपोर्ट सिस्टम भएर पनि होला, र सबै व्यक्ति त्यस्तो हुनुहुन्न, जो बुझ्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, लाइक अहिले गुड कलिग्सहरू पनि हुनुहुन्छ। कहिले पनि अनकम्फर्टेबल फिल हुँदैन, जस्तो त्यो भिडमा कहीँ जानु पनि पर्यो भने होइन, एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ उहाँको। मलाई बहिनी जस्तै ट्रिट गर्नुहुन्छ मेरो कलिग्सहरूले, आफ्नो घरसम्म ड्रप पनि गरिदिनुहुन्छ, पिक पनि गरिदिनुहुन्छ। त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट पनि छ, तर सबै त्यस्तो हुँदैन होइन। त्यो च्यालेन्जेसहरू इभन टिचिङ जब फर्स्ट डे क्लास स्टुडेन्ट्सको कुरा गर्छु, स्टुडेन्ट त हुन्छन् त्यस्तो, तर यहाँ मेन्टालिटी कस्तो छ भनेपछि if she was deserving, she was not supposed to be here. उसको क्वालिटी राम्रो छैन अनि त जनकपुरमा आयो, त्यस्तो पनि सुन्न पाउँछु के मैले। यदि ऊ डिजर्भिङ हुन्थ्यो भने ऊ काठमाडौँ छोडेर किन आउँथ्यो? she might be working in Google or somewhere else. किन जनकपुर भनेपछि आफैले एउटा क्वालिटी सेट गरिसकेको छन् के, जनकपुर त जनकपुर नै हो, राम्रो व्यक्ति त यहाँ आउनै सक्दैन। त्यस्तो पनि मैले सुन्न पाएँ के। द्याट वाज भेरी फ्रस्ट्रेटिङ, र गुजबम नै आउँछ के त्यस्तो कुराहरू सुन्नु पर्दा। मेहनत गरेको पनि एप्रिसिएसन पाउँदैन, र एप्रिसिएट कतिखेर हुन्छ म्याम, जब स्टुडेन्ट्सहरूले भन्छन् के, स्टुडेन्टले म्याम तपाईँले हजुरले पढाएको त हामी क्लासमै बुझ्छ, द्याट इज द बेस्ट अवार्ड फर मी। र त्यो जसले भन्नुभएको थियो नि मलाई कि तिमी आफ्नो औकातले यहाँ आएको छैनौ एन्ड ब्ला ब्ला धेरै कुराहरू, अनि त्यतिखेर आई डोन्ट ह्याभ टु स्पिक, मेरो स्टुडेन्टले भन्छन् त्यो कुरा भनेपछि त्यो कम्पेरिजन एउटा मेल फिमेलको मात्रै छैन, एउटा कास्टको पनि छ होइन। त्यो जहाँ पनि छ म्याम होइन, नेपाल काठमाडौँमा गयो भने त्यहाँ पहाडी मधेसीको छ, आई मस्ट से होइन, इन्क्लुड छु। मैले फेस गरेको छु त्यो सिचुएसन, तर मलाई चाहिँ के लाग्यो होइन, त्यहाँ चाहिँ म लेफ्ट बिहाइन्ड फिल हुन्थ्यो। तर जब म जनकपुर आएँ, यहाँ पनि रहेछ भन्नु त। मैले भन्न खोजेको त्यो कम्पेरिजन हाम्रो हुन्छ नि, हाम्रो इन्टेलिजेन्सीको किन हुन सक्दैन? म मेल छु, म फिमेल छु भन्दाखेरि पनि उसलाई धेरै आउँछ, उसलाई थोरै आउँछ, त्यो कम्पेरिजन हुनु पर्यो नि।
हैन डिजर्भिङलाई अगाडि बढाउनु पर्यो नि त्यो चाहिँ मलाई भन्नु छ हैन जस्ट म फिमेल छु भनेपछि मैले त अर्न गरेर आएको छु झन् एप्रिसिएट गर्नु पर्थ्यो कि यो फिमेल हो हाम्रो सोसाइटीमा एकदमै कम छ अझ पनि अस्ति मेलिसा म्यामहरू आउँदाखेरि अञ्जनी दाईहरू आउँदाखेरि उहाँहरूले मेन्सन गर्नुभयो कि 1 इयर्स पहिला पनि मैले अङ्किताजीलाई मात्रै देखेँ र आफ्टर 1 इयर्स पनि म उहाँलाई मात्रै देख्छु भनेपछि यो त धेरै ठुलो कुरा हो नि किन हामी अझ एप्रिसिएट गर्नुपर्छ सपोर्ट गर्नुपर्छ कि हामी आफ्नै कम्युनिटीको छोरीहरूलाई झन् अगाडि पुश गरौँ पढाउँ टेक फिल्डमा अगाडि ल्याऊँ यो कुराहरू पनि छ I mean, like, I also got goosebumps hearing your story. Like, it must be hard for you, and then you must be so brave to handle those situations. Just since you mentioned that there were people like kina यदि ट्यालेन्ट नै भए किन यहाँ आउँथ्यो अरू अपर्च्युनिटी खोज्थ्यो भन्ने मान्छेहरू जुन थियो नि उनीहरूको लागि हजुरले के भन्दैछ लाइक वाइ यु चुज जनकपुर नै अनि देन त्यहाँ गएर किन पढाउँछु भन्ने चाहिँ किन चुज गर्नुभयो yes ma'am I should include that too म before year म त काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा टीए पाएर त्यो कन्ट्र्याक्टमा थिए हैन तर अफ कोर्स काठमाडौँ युनिभर्सिटी मतलब आफैमा एउटा छ नि हैन भनेपछि त्यहाँ काम गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ अब यसो यसो छ मेरो पापाले भन्नुभयो कि जनकपुरमा यस्तो छ सुरुमा त मैले नै डिनाइ गरे जनकपुर म त गएर बस्न सक्दिनँ त इभन म त यही कम्युनिटीको छु नि म त मधेसको छु म यहाँको बिलोङ गर्छु प्रोभिन्स 2 को इभन दो एउटा हुन्छ नि आफ्टर 10 यति कम्फर्टेबल मलाई काठमाडौँले यहाँ सबै एकदमै इन्भाइरोमेन्टले अथवा एभ्री कुराले म हुन्छ नि आफूलाई एकदमै हैन म त काठमाडौँ छोडेर म त बस्नै सक्दिनँ जनकपुरको मेन्टालिटी लाइक जुन डर थियो मलाई म जनकपुर जब आएँ हैन आफ्नो समाजको लागि गर्नुपर्छ तैँले नै यस्तो भन्यो भने को जान्छ त अब यहाँ इन्जिनियरिङ कलेज खुल्नेवाला छ हाम्रो युनिभर्सिटी नै छ यत्रो राम्रो अपर्च्युनिटी छ र तिमीले नभन्नु भन्यो भने अरू को आउँछ भन्ने टाइप पनि भन्नुभयो के पापाले अनि त्यतिखेर म लोकसेवाको एक्जामहरू दिइरहेको थिएँ ल म ट्राई मात्रै गर्छु तर म चाहिँ जनकपुर गएर बस्नेवाला छैन है भनेर त्यस्तो थिएँ हैन म अनि आएर यहाँ एक्जाम दिए र सबै कुरा भयो त्यो भएपछि जुन एउटा डर थियो नि जब म जनकपुर आएर बसेँ त्यतिखेर आई वाज अनम्यारिड है जस्ट 1 इयर भयो मैले बिए गरेको अनि त्यतिखेर चाहिँ जुन डर मलाई थियो त्यो डरले पनि मलाई यहाँ मतलब अट्याक गर्यो नि लाइक एभ्री टाइम आई वाज आस्क्ड बिहे किन गरेको छैन यति धेरै एज भयो बुढो भइसक्यो कहिले बिहे गर्ने मैले चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्थेँ त्यो जसले भन्नुहुन्थ्यो नि नानु कति पढ्यो वाउ तिमीले त धेरै राम्रो गर्यो मास्टर्स गर्यो र गभर्नमेन्ट जब गरिरहेछौ एउटा एप्रिसिएसन पाउनु पर्ने हो नि मैले तर त्यो मैले कहिले पनि पाएन छोरी बुढी भइसक्यो बिहे चाहिँ कहिले गर्ने होला भनेपछि मेरो मामु मसँग बस्नु पर्ने स्थिति थियो हैन म रेन्ट लिएर बस्थे र बिहे हुन्छ नि अब एक्लै कसरी बस्छ त छोरी हुन्छ नि त्यो भएर मेरो मम्मीलाई मसँग बस्नु पर्ने थियो र म कहीँ गए भने कहाँ जाँदैछौ मेरो मम्मीलाई सोध्ने म कहाँ जाँदैछु भनेर म काम गर्दैछु डेफिनेट म आफ्नो काममा जान्छु कहीँ जान्छु अरूको कन्सर्नको विषय हैन नि त्यस्तो पनि थियो मैले के मात्रै भन्न खोजेको मेरो हाम्रो पढाइको हाम्रो समाजमा त्यो कहिले आउने त छोरी घरबाट निस्क्यो भनेपछि उसको घरबाट अरू पहिला छोरी बुहारीहरू निस्केकै थिएन उहाँहरूले कसरी थाहा हुन्छ कि छोरी पनि काम गर्नु उलाई कहिले ढिलो हुन्छ कहिले चाँडो हुन्छ इभन के मात्रै क्वेसन पनि गर्नुहुन्थ्यो हिजो त तिमी 10 बजे गयो आज 8 बजे किन गइरा हिजो तिमी 6 बजे आयो आज 5 बजे किन आइरा भनेपछि छिमेकीहरूले त्यस्तो पनि हुन्थ्यो के त्यो कुराहरू थियो र मैले भने नि त्यो पढाइको इम्पोर्टेन्स भन्दाखेरि पनि छोरीको बिहे चाहिँ इम्पोर्टेन्ट देखेँ के मैले हाम्रो कम्युनिटीमा त्यो चाहिँ मलाई चेन्ज गर्नु थियो र आज मैले प्लेटफर्म पाएर मैले सबै जो मलाई सुनिरहनु भएको छ नि हाम्रो कम्युनिटीको गर्ल्स र मैले हाम्रो कम्युनिटी किन जोड्दैछु भनेपछि काठमाडौँतिर उहाँहरूतिर एभ्रीवन हेज एडप्टेड हैन सबै नर्मल भइसकेको छ तर यहाँ त्यो ट्रान्जिसन एकदमै ग्याप छ हैन एकदम धेरै ग्याप छ
त्यो ग्यापले अब फादर मदरलाई चाहिँ के हुन्छ भनेपछि त्यत्रो पैसा अगेन म रिपिट गर्दैछु छोरीलाई पढाउने भनेपछि डक्टर खोजेर बिहे गर्ने किन हामी डक्टर खोजेर बिहे गर्ने छोरीलाई डक्टर बनाउने नि छोरीलाई इन्जिनियर बनाउने र पछि त्यही डक्टर हजुरको छोरी खोज्न आउनुहुन्छ बिहे गर्नलाई त्यो कुरा पनि म यहाँ आजको प्लेटफर्मबाट भन्न चाहन्छु र मलाई हेर्नुस् मेरो जसले मलाई चिन्नुहुन्छ उहाँहरूले त थाहा छ जसले मलाई चिन्नु हुँदैन मेरो स्टुडेन्ट होस् मेरो होस् जसले मलाई वाच गर्दै हुनुहुन्छ म पनि यहीँको छु हजुरहरूकै समाजको छु हैन तर धेरै च्यालेन्जेसहरू आउँछ हुन्छ फादर मदरलाई चाहिँ हामीले पनि विश्वास पनि दिलाउनु पर्छ हैन हजुरले इन्भेस्ट गर्नु भएको छ भने तपाईले इन्ट्रेस्टमा पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ मैले चाहिँ मेरो पापा मम्मी चाहिँ प्राउड हुनुहुन्छ र म पनि प्राउड छु कि मैले त्यो कम्प्लिट गरेँ मिसन र आज चाहिँ प्राउडली भन्न सक्छु कि म आज यो पोजिसनमा छु that is the thing. Thank you ma'am, thank you very much. So let's move ahead. हामीले जब को बारेमा यति धेरै कुरा गरिसक्यौं अनि त्यसमाथि हजुरले डिफरेन्ट फिल्डहरुमा एक्सपिरियन्स नि गेन गरिसक्नु भएको छ. So as you look back to your professional journey, अहिलेसम्म जे गर्नुभयो, I can guess which is the most memorable job for you and why, किनभने चाहिँ हजुरले टच गरिसक्नु भएको भएर स्टिल कोही जसले मिस गर्नुभएको छ तिनीहरुको लागि भनिदिन चाहन्छु. हजुर हजुर मैले फेरि रिपिट गरे हैन मैले चाहिँ त्यो टेक के रे आफ्टर मास्टर्स गर्दा गर्दै जुन टीए गर्न पाएको थिए नि म्याम व्हाट एभर आई एम टुडे जस्ट त्यो एक्सपिरियन्सले मैले चाहिँ अहिले अर्न गरे एभ्री कुरामा मैले चाहिँ त्यहाँ सिके जस्तो मेरो मेन्टरहरू काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा जति टिचरहरू हुनुहुन्थ्यो मास्टर्स पढ्दा पढ्दै पनि एभ्रीडे एक्टिभिटिजहरू उहाँहरूले जुन चान्स दिनुभयो त्यसलाई म टीएलाई नै मेरो फर्स्ट जब कन्सिडर गर्छु बिकज बिफोर द्याट आफ्टर कम्प्लिसन अफ माई ब्याचलर डिग्री I didn't go for any job. टीए नै मेरो लागि फर्स्ट जब थियो र अहिले त्यही एक्सपिरियन्सलाई मैले चाहिँ अहिले एकट्ठा गरेर एभ्रीडे हार्ड वर्क गरेर आई एम कन्टिन्युइङ माई जब एज अ लेक्चरर जुन चाहिँ त्यो टीएकै ओभर लाइक रिजल्ट हो एन्ड द्याट वाज द बेस्ट थिङ फर मी. Okay ma'am, thank you. Since अब हामीले टेक फिल्ड र टेक फिल्डमा फिमेल पार्टिसिपेन्ट्स को पनि टपिकहरु छोइरा छौं नि त एज वी गो अन. सो हजुरले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढाइराख्नु भएको छ अनि सिन्स you also been there as a student अनि क्लासमा you must have felt that there are lots of boys than girls अनि त्यस्तो केस चाहिँ अहिले त्यहाँ छ या छैन कि कस्तो छ. And also I would like to add on another question with related to that. Girls को participants कम छ तर to motivate them हामीले के गरिराछौं कलेजबाट या हजुरले के पर्सनली गरिराख्नु भएको छ. हजुर थ्याङ्क यू फर क्वेसन म्याम. लाइक अहिले म जहाँ काम गर्दैछु त्यो त युनिभर्सिटी हो र त्यहाँ इन्जिनियरिङै चाहिँ भएको छैन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ नै छैन. बिएससिएस आइटी छ बिसिए छ बिबिए छ अरू चाहिँ उता चाहिँ फार्मेसीहरू छ तर टेक रिलेटेड अब त्यही बिसिए र सिएसआइटी छ भनौँ होइन. अनि गर्ल्स पार्टिसिपेसनको कुरा जहाँसम्म छ बिबिएमा चाहिँ ठ्याक्कै एकदम रेसियो चाहिँ गर्ल्सको नै बढी छ भनेपछि बिसिए र सिएसआइटीमा चाहिँ अझ स्टिल गर्ल्सको नम्बर चाहिँ थोरै छ जस्तो हाम्रो टाइममा हुन्थ्यो अझ पनि एकदम कम नै छ. र अझ म यहाँ के पनि देख्छु म्याम जस्तो मैले त अघि कुरा गरेँ कि स्कुल पढ्दाखेरि पनि मेरो साथीहरूको बिहे भएको थियो र मोस्ट च्यालेन्जिङ यहाँ चाहिँ के हेर्छु कतिजना स्टुडेन्टहरूको त इभन मेरो बिहेभन्दा पहिला जब म त 2 इयर्स यहाँ काम गर्दैछु नि उहाँहरूले बिहे गर्नुभयो र म एभ्रीडे पर्सनल लेभलमा पनि उहाँहरूले भनिरह हुन्थ्यो कन्भर्सेसनमा हेर है एटलिस्ट ब्याचलर सकाउन्जेलसम्म बिहे चाहिँ गर्नु हुँदैन हामी आफू सेल्फ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ र तिमीहरू गार्जियनलाई कन्भिन्स गर म छु मैले मास्टर्स गरिसकेँ यु क्यान गिभ माई एक्जाम्पल तपाईँहरूले मलाई हेरिरहनु भएको छ भनेपछि ब्याचलरको फर्स्ट सेमेस्टर सेकेन्ड सेमेस्टरमा आउँदा आउँदै बिए भयो र कति राम्रो स्टुडेन्टको एक्जाम्पल दिँदैछु. दे वर भेरी नाइस एट देयर स्टडिज होइन बिहे भयो र बिहे मात्रैसम्म त कहाँ सीमित बिहा भयो बच्चा हुने र सबै हराउने के
जति रेसियो थियो पनि नि त्यो पनि हराउँदै जाने अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदमै दुःख लाग्छ हैन यहाँ त्यो देख्छु एक त टेकमा अलरेडी स्कुल नै एसएलसी +2 सम्म नै एकदम रेसियो घट्दै 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 जाने +2 सम्म पनि एउटा आउने र +2 पछि एक त ब्याचलरमा आउने एडमिसन चाहिँ लिने तर किन एडमिसन लिने अगेन आई वुड लाइक टु रिपिट छोरी के गर्दैछ बीसीए छोरी के गर्दैछ आईटी किन so that parents can find a better match for them त्यसको लागि मात्रै पनि देख्छु के सिनारियो यहाँ यो हैन मेरो छोरीलाई म सरी whatever in field हैन त्यो बनाउँछु छैन just because I can find a better match for her छोरीलाई इन्गेज गराउँछु त्यो चाहिँ बडी यहाँ देख्छु म र म आई एम भेरी के भन्नु एकदम एकदम दुःख लाग्छ एकदम अब पर्सनल लेभलमा चाहिँ मैले भनेको भने अब पर्सनली मैले भेट्ने भनेको मेरो स्टुडेन्ट्सलाई मात्रै हो र रिसेन्टली आई एम सपोज टु लाइक गर्ल्स इन टेककै उहाँहरूको द्वारा के अरे हाम्रो रिजनल हेडको पनि मलाई अपर्च्युनिटी आएको छ र आई एम भेरी ग्रेटफुल र म एकदम एक्टिभली त्यहाँ लाग्न चाहन्छु ताकि म समाजमा बाहिर निस्क्यौँ नट ओन्ली इन आरजेयूबाट बाहिर निस्केर जुन हाम्रो बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान छ त्यसलाई जोडेर सो द्याट द अडियन्स कुड ट्रस्ट अस पेरेन्ट्सहरूले पनि बाहिर गएर पनि हामीलाई ट्रस्ट गरिदिनुहोस् र त्यहाँ गएर के हुन्छ अवेरनेस भन्दाखेरि पनि एउटा एक्जाम्पल देखाएर सबै कुरा देखाएर मैले त यस्तो गरेँ भनेपछि अरूले किन गर्न सक्दैनन् त्यो कुराहरू पनि इफ प्लेटफर्म पाएँ भने चाहिँ गर्छु अहिले चाहिँ मैले जस्ट पर्सनल लेभलमा मात्रै आफ्टर क्लास हैन जब गर्ल्सहरू एकट्ठा हुन्छ म त्यहाँ एक्लै छु त्यहाँ लान्छु अनि तिमीहरू यस्तो गर्नुपर्छ है भन्छु त्यही हो अहिलेसम्मलाई त अब त्यस्तो प्रोफेसनली चाहिँ इन्गेज भएको छैन अरू Thank you, ma'am. केही नहुनु भन्दा त्यतिको हुनु पनि बेस्ट हुन्छ like still you can reach to them and then I can see that lots of people right now watching you they must be your student and they said that they are blessed to have you as their lecturer so they get motivated from this platform as well as you in their classroom teaching them and so त्यो कुराले पनि हामीले एड गर्न सक्छौं to motivate more girls to have priority education as their priority so thank you ma'am. So we talked about education and then job and then the part of struggle we have in that field, right? So after we move on to our life, like हामीले काम गर्न थाल्यौं काम पढाइ सक्यो पढाएपछि काम गर्न थाल्यौं त्यसपछि obviously the thing came up will be the work-life balance because धेरै मान्छेहरू छ जसले चाहिँ both like यता घरमा नि काम गर अफिसमा नि काम गर and that is challenge चाहिँ सबैलाई हुन्छ male female and but female को केसमा चाहिँ it's adds on so त्यसले गर्दा चाहिँ especially for you what will be your like little secret or mantra for maintaining work-life balance because you said that you got recently married so यसले झन् थपै होला हजुरको जबलाई and then you what you do to balance those like your personal life then work life and everything Okay, very nice question है यो चाहिँ हामी प्रोबेबली सबैले नै फिल गर्छौं हैन जब एउटा पहिला त म छोरी मात्रै थिए अब म बुहारी पनि भए हैन लाइक व्हिच इज लाइक आई एम इन्जॉयिङ है मेरो हस्बैन्ड चाहिँ यहाँ हुनुहुन्न इभन द माई इन-लॉज आर भेरी सपोर्टिभ म चाहिँ लक्की नै भन्नुपर्छ वेदर इट इज रिलेटेड टु माई एजुकेसन अर त्यो आफ्टर म्यारेजको जुन डर हुन्थ्यो हैन मैले इन-लजहरुमा चाहिँ इन लभ भन्नु पर्ला के पेरेन्ट्स इन लभ नै भन्दा इन-लज भन्दाखेरि मैले चाहिँ पेरेन्ट्स इन लभ पाएको छु हैन लाइक मलाई मम्मी पापा जस्तै फिल हुन्छ अझ उहाँ नभएर उहाँहरूले पनि मलाई छोरी जस्तै ट्रिट गर्नुहुन्छ तर एट द सेम टाइम हैन मेरो पनि के हुन्छ भनेपछि मैले भन्छु जब लकडाउनमा म बस्न पाएँ उता हैन इन-लजहरुसँग म गाउँ नै गएर बसेँ त्यतिखेर मलाई चाहिँ अब कसरी गर्छु कम्प्लिटली न्यू इन्भाइरोमेन्ट छ हस्बैन्ड पनि यहाँ हुनुहुन्न कसरी ब्यालेन्स गर्ने होला त्यो लाइफ भनेपछि एउटा छ फ्यामिलीको सपोर्ट
बिना त हामीले के पनि गर्न सक्दैन. दे वर भेरी सपोर्टिभ. र जुन मेरो अपब्रिङ्गिङ छ नि म्याम, मैले चाहिँ भन्थे फोन गरेर लकडाउनमा लिटरली मेरो ममलाई कल गर्थेँ, अनि मम्मी आज चाहिँ मलाई फिल भएको छ कि हजुरले जुन भन्नुहुन्थ्यो नि छोरी भएपछि छोरी जस्तो पनि हुन्छ नि, अब त्यो घरको हाउस होल्डहरू जुन सिकाउनुहुन्थ्यो त्यो कामहरू चाहिँ, त्यो कामनेस होइन, त्यो एउटा केटी भएर त्यो हुन्छ नि हामीले मोरालिटी, हम्बल हुन, त्यो केटी जस्तो हुन्छ नि सबै कुरा सिकाउनुहुन्थ्यो. त्यो चाहिँ मलाई घरभित्र काम लाग्यो. र जुन मेरो पापाले मलाई एजुकेसन दिनुभयो एभ्री कुराको बारेमा, एउटा गाइड त मेन्टर त हुनुहुन्थ्यो. लाइक हि युज, उहाँ चाहिँ पोलिटिकल साइन्सबाट ग्रेजुएट गर्नुभएको छ, प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो. भनेपछि हामी सबै दिदीबहिनीलाई राखेर इभन हामी के लुगा लगाउने पनि हामीले त्यो एजुकेसन पनि दिनुहुन्थ्यो. हि युज टु से जैसा देश वैसा भेष. अझ पनि म गाउँ जान्छु, गाउँमा म गाउँ जस्तो, मेरो साथीहरूले फोटो हेर्थ्यो होइन, बिफोर म्यारेज पनि होइन, अनि मलाई भन्थ्यो अङ्किता त कम्प्लिटली डिफरेन्ट छस्. म गाउँ जान्छु, गाउँको जस्तो लुगा लगाउँछु, म यहाँ जनकपुर आउँछु. अस्ति अरुणाजीले पनि मेन्सन गर्नुभयो, म मेरो काममा हुँदा म आफ्नो त्यो हुन्छ नि गेटअप अर्कै त्यो क्यारी गर्छु. अनि त्यो भनेपछि एउटा ब्यालेन्स चाहिँ एभ्री कुरामा, त्यो हामीबाट नै सुरुवात हुन्छ होइन, कसरी गर्ने. अब उता गएपछि चाहिँ मैले होइन म त लेक्चरर हो, म त यो हो भनेपछि म गाउँमा म त त्यो घुङ्गट गर्दिनँ होइन. उहाँहरूले मलाई गर्न चाहिँ भन्नुहुन्न, तर द्याट इज द रेस्पेक्ट होइन. त्यो कल्चर हो हाम्रो कि हामी घुङ्गट बुहारी भएपछि घुङ्गटमा बस्यो भने त्यो रेस्पेक्ट दिएको के एउटा. अनि म चाहिँ त्यो पनि गर्छु होइन, त्यो पनि गर्छु. र यता आएपछि आज मेरो मम्मी मदर इनला यहीँ सँगै बसिरहनु भएको छ, अनि फादर इनला पनि आउनुहुन्छ. म यहाँ जनकपुरमा क्याजुअल जस्तो अहिले जुन ड्रेसअप छ त्यो वेयर गर्छु. र उहाँहरूले मलाई चाहिँ जस्तो मेरो मम्मीले खाना टिफिन प्याक गरेर बोतलमा पानी राखिदिएर जसरी मलाई कलेज पठाउनुहुन्थ्यो, मेरो मम्मी इनलाले पनि त्यही गरिदिनुहुन्छ कि. अनि मलाई चाहिँ हुन्छ नि सबै इन्भाइरोमेन्ट पाएर पनि होला त्यो सहज भएर त्यो नर्मल नै गइरहेछ मेरो लाइफ. त्यस्तो ड्रास्टिक चेन्ज चाहिँ केही भएको छैन. तर त्यो कामनेस जुन छ र त्यो ट्रान्जिसन जुन छ, जब अब म वेन आई एम एट होम, मेरो पनि त रेस्पोन्सिबिलिटी छ कि म चाहिँ अब त्यो घरमा जस्तो बिन्दास भएर बस्थेँ त्यो पनि होइन. मैले मेरो पार्टको चाहिँ म गर्छु. त्यो पनि हामीले जब इन्सिस्ट गर्नुपर्छ सुरुमा चाहिँ उहाँहरूको इन्भाइरोमेन्टमा म घुलेँ होइन, र त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ मेरोमा घुलिसक्नु भयो कि. त्यो चाहिँ छ, फर्स्टली चाहिँ बुझेँ उहाँहरूको के छ छैन होइन, अब्जर्भ गरेँ, र त्यसपछि एकदमै सहज भइसक्यो लाइफ. Thank you, ma'am. Thank you for sharing your personal life and then showing us how you balance both the personal and professional life. So I guess lots of people get inspired by what you have said just now. Like it is important to have those values in family as well. Like उहाँहरूको कुरा नि बुझ्नु पर्यो so that they can understand our view as well. So thank you, ma'am. Let's move ahead and then we have another question. Like since you are in the field where you need to you face different challenge every day, right? So कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो च्यालेन्जहरू जहिले नै एउटै खालको सिचुएसन हुन्छ भन्ने छैन, but कहिलेकाहीँ you might feel like frustrated, like as you have said. So त्यस्तो केसहरू आउँदा आउँदै पनि what makes motivate you to continue your journey in this field, like mostly related to tech field where you have less support and then you have to get motivated every day? Yes, thank you, ma'am. Like what kept me motivated till now is the data itself. त्यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनै पर्ने हो हामीले होइन. वही फिमेल चाहिँ किन कम छौँ त हामी होइन टेक फिल्डमा, बिकज द फियरनेस एउटा हुन्छ नि. मेरो मसँग पनि एकदमै आई वाज सो scared about how I code. म्याथसँग नै एकदमै स्केयर्ड, कोडिङसँग नै स्केयर्ड. र त्यो एउटा जुन हुन्छ नि एउटा लाइक आई क्यान डु
I can do, why not me, त्यो टाइप एउटा त्यो भित्रैबाट आउनु पर्ने रहेछ र त्यो फियरनेसलाई नै ओभरकम गर्न हैन म चाहिँ कोड गर्नै पर्छ, म चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियर हो, म चाहिँ भागेर एमबीए गरेर यताउता त्यो दौर पनि थियो नि, एउटा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गर्ने अनि त्यसपछि एमबीए गर्ने अनि स्किप त्यो एउटा वे थियो, त्यतिखेर ट्रेन्ड थियो हैन। तर हैन म चाहिँ जब एमबीए नै गर्नु थियो भने म कम्प्युटर इन्जिनियर किन बने त त्यतिखेर, किनभने हामीसँग त्यो प्लेटफर्म थिएन, हामी कहाँ गएर काम गर्ने, कहाँ गएर सिक्ने। अहिले जस्तो हाम्रो घरमै डिस्टेन्स लर्निङ छ, युट्युब छ, ट्युटोरियल्स छ, त्यतिखेर त्योहरू थिएन हैन। अनि त्यो एउटा मलाई चाहिँ कन्टिन्युअसली मोटिभेसन दिएकै कुरा थियो कि एउटा डेटा त्यो गर्ल्सलाई टेकमा हुनै पर्छ भनेर, र मेरो फियर अर्को कुरा भइ नै हाल्यो हैन। एन्ड द अदर थिङ हैन, द कम्पिटिसन विदिन माइसेल्फ, आई एम अलवेज ट्राइङ टु फाइन्ड or get just the best version of me only. मलाई चाहिँ बाहिर दुनियासँग कोहीसँग कम्पिटिसन हुँदैन, धेरैजना राम्रो हुनुहुन्छ हैन, म एप्रिसिएट गर्छु सबैलाई हैन। आई अडोर, आई किप लर्निङ, इभन एउटा बच्चासँग पनि केही सिक्ने प्रयास गर्छु। आई एम गुड लर्नर, यु क्यान से मी, आई किप अब्जर्भिङ थिङ्स हैन। र टेकमा चाहिँ हैन म चाहिँ कोड गर्नै पर्छ। अब रिसेन्टली पनि मैले हैन जब एकाडेमिक फिल्डमा आए सबै अब कोडिङ हुन्छ नि अब छुट्दै गयो बिस्तारै भनेपछि फेरि अब यो 2 इयर्स पछि हैन अब त मेरो कोडिङ गर्नै पर्छ भनेर सेल्फ लर्न गर्न पनि स्टार्ट गरिसकेँ। त्यो कुरा हो एउटा आफैलाई मोटिभेट राख्न हैन। म चाहिँ अब लस्ट हुँदैछु है, त्यो हुँदैन। म चाहिँ अब कम्प्युटर इन्जिनियर भएपछि मैले कोड गर्नै पर्छ, त्यो कुरा चाहिँ आफै भित्र आएर चाहिँ स्टिल त्यो चाहिँ अहिले छ। Thank you, ma'am. Like you said that अरूले मोटिभेट गर्नुभन्दा नि आफूले आफूलाई मोटिभेट गर्नु can go long way. अनि not only टेक फिल्ड, अब टेक फिल्डमा हामी फोकस भएर हो, बट एभ्री फिल्डमा पनि त्यो एटिट्युड भयो भने चाहिँ it will benefit you and everyone around you. Yes, exactly. Thank you, ma'am, sharing for that. And just I'm धेरै question answer गरिसक्यौँ, just break गर्न चाहन्छु because to say that it's really wonderful to see what you do and what you try to do, like हजुरले आफ्नो लागि ग्रोथको लागि त सोचिराख्नु भएको छ, साइड बाई साइड अरूलाई पनि कसरी इन्स्पायर गर्ने कुराहरू पनि सोचिराख्नु भएको छ नि त। सो त्यो कुरा चाहिँ एकदमै इन्सपिरेसनल छ र त्यसले चाहिँ I guess lots of people get inspired just by hearing that, and then the people are lucky to even have you in their classroom to have that knowledge by themselves. Thank you, ma'am. So glad to hear that. Okay, so let's move ahead with our session itself. I guess we are nearing to our end. And then so at the end of the session, the thing is to have like few words before we part our ways, and then seeing you, hearing your experience, अनि अहिलेसम्मको कुराहरूले पनि भ्युअरहरूले धेरै कुराहरू थाहा पाउनु भयो होला, and then they maybe they will try the same thing that you tried to get success in every step of your life. So the last question we have here is that top takeaways from your life experience to the viewers of Our Journey, not only Our Journey, then everyone like related to you directly, and then people who know you, what can they take from this experience? Like what I would like to say, not only for girls, I have few things for the parents too. What we need to change is our mindset in our society. What is the girl are supposed to be such a dedicate, एकदम डेडिकेट मत भन्न खोजेको के एकदमै त्यो कमजोर जस्तो फिल हुन्छ। मैले यो फिल कतिखेर पो गरे भनेपछि इभन मतलब जब मैले एउटा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गरिसके, म मास्टर डिग्री पनि गरिसके र आई हेभ ह्याड माई गभर्मेन्ट जब, एउटा गभर्मेन्ट जब पनि होल्ड गरिरहेको थिएँ। त्यसपछि पनि त अर्को च्यालेन्ज मेरो लाइफमा थियो बिहे,
हैन आई वुड लाइक टु मेन्सन बिहे एउटा ठुलो मेरो लाइफमा के भयो भनेपछि त्यो बिहे शब्दले नि म एकदम धेरै डिस्टर्ब पनि भएको थिएँ किन डिस्टर्ब भएको थियो भनेपछि मलाई हाम्रो सोसाइटीको त्यो प्याटर्न नै मलाई बुझ्न एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो किन गाह्रो भइरहेको थियो भनेपछि यु विल बी सक टु नो हैन मैले रिजेक्सन पाएको छु लिटरली बिहेको केसमा के को लागि भनेपछि जस्ट बिकज आई एम ओभर एम्बिसियस हैन केटी त धेरै ओभर एम्बिसियस छ हामीलाई त्यो चाहिँदैन हैन केटी त मास्टर्स गरिसकेको छ हैन उले हाम्रो परिवारलाई इज्जत दिन सक्दैन उ धेरै पढे लेखेको छ उ त घमण्डी होला उ त मास्टर्स गरिसक्यो उ त बुढी पो होला भनेपछि यस्तो यस्तो कमेन्टहरु मैले सुन्न पाएँ हैन म के भन्न चाहन्छु भने पेरेन्ट्सहरुलाई तपाईहरु नै आखिरमा हाम्रै समाजबाट आए नि किन यस्तो खाले क्वेशन आयो भनेपछि एभ्री घरमा यस्तो त सिनारियो थिएन हैन द गर्ल्स आर गेटिङ म्यारिड इन देयर अर्ली एज इन देयर 20s हैन 20s 25th सम्म म्यारिड भइहाल्छ अब मैले मास्टर्स गरे म जब गर्दैछु भनेपछि म हाउ क्यान यु एक्सपेक्ट मी टु बी 22 अर इन माई 20s मेरो एज फ्याक्टर पनि एकदमै उ हुन्थ्यो हुन्छ नि मान्छेहरुलाई चाहिँ त्यो पनि खलिन्थ्यो ए केटी यति धेरै एज छ हामी त्यो पनि एउटा थियो भनेपछि त्यो मेन्टालिटी चेन्ज गर्नु है छोरीलाई पढाउनु है मास्टर्स गराउनु है अनि मेरो पापाले पनि कतिपय यस्तो सिचुएसन आउँथ्यो भनेपछि लिटरली अपसेट हुनुहुन्थ्यो किन बिकज यु कुडन्ट फाइन्ड बेटर म्याच फर मी अब छोरी मास्टर्स गरिसक्यो मैले कसरी ब्याचलर केटासँग बिहे गर्ने त्यस्तो पनि आउँछन् के यो ठुलो अब्स्टेकल्स भयो लाइक मैले जुन डिग्री अर्न गरे नि त्यो मेरो लाइफमा एउटा बेरियर जस्तो पनि भएको थियो त्यो चाहिँ हुनु भएन त्यो कसरी हुनु भएन भनेपछि एउटा केटीले मात्रै हैन कि पेरेन्ट्सहरुले आफ्नो माइन्डसेट चेन्ज गर्नु पर्यो हाम्रो सोसाइटीले हाम्रो कम्युनिटीले त्यो माइन्डसेट हटाउनु पर्यो र अदर थिङ have patience girls dear girls my student or whoever my friend whoever or the viewers of GIT whoever are listening to me please have patience at least मेरो लाइफमा मैले चाहिँ के सिके मैले चाहिँ every day एकदम पेशेन्स मैले इजिली लाइफमा केही पाएकै छैन हैन I had to struggle a lot एउटा स्ट्रगल पर्सनल लाइफको यो पनि भन्न चाहौ कि जस्ट हैन एकदम पर्सनल छ बट इभन दो आई एम शेयरिङ मेरो 15 days भित्रै वी आर अपार्ट मेरो हस्बैंड इज 5 miles अवे हैन यूएस मा हुनुहुन्छ र म यहाँ छु हैन बिकज अफ कोरोना एन्ड अल आवर पेपर वर्क हैज बीन स्टप्ड भनेपछि आफ्टर म्यारेज को पनि त्यो एभ्री डे धेरै कुरा आउँछ नि हैन आई कान्ट रिमेन ह्याप्पी अल द टाइम धेरै अप्स एन्ड डाउन्स आउँछ आफ्नो वर्क छ फ्यामिली छ सबै ब्यालेन्स गर्नुपर्छ र सबै कुरामा एउटा के छ भनेपछि कामनेस र पेशेन्स जरुरी छ ह्याभ पेशेन्स कीप मुभिङ and the success will come to you you don't have to go to get the success will come to you just the funda is to be consistent keep working hard एउटा त्यो कुरा भयो अर्को भयो what I like to say एउटा उद्देश्य हुनु पर्यो गर्ल्स को she should have the एउटा करेज कि हैन म फाइनान्शियली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छु नो म्याटर मेरो फ्यामिली कस्तो छ हैन whoever my husband going to be मेरो पेरेन्ट्स धनी हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ he can give me lots of pocket money that doesn't matter girls dear girls please just यो ध्यान राख्नुस् हैन कि हामी कति पनि अर्न गरौँ तर फाइनान्शियली इन्डिपेन्डेन्ट बनौँ हैन फर्स्ट सेकेन्ड थिङ त्यो भयो अर्को कुरा के थियो भनेपछि हाम्रो रुट कहिले बिर्सिनु हुँदैन हैन हामी जब यहाँ यो कम्युनिटीबाट धेरै कुरा यो देख्न चाहन्छु कि पेरेन्ट्सहरुले पठाउनु हुन्छ हैन काठमाडौँ तर त्यो हाम्रो लागि कम्प्लिटली डिफरेन्ट जोन हुन्छ र हामी अलिकति हुन्छ नि बाटो मिसगाइड हुन्छौं हैन त्यो चाहिँ हुनु भएन जस्ट डोन्ट फर्गेट योर ब्याकग्राउन्ड द where you come from त्यो कुरा पनि छ अर्को हैन अर्को छ कि तपाई आफ्नो फाइनान्शियली इन्डिपेन्डेन्ट बस्नुस् हैन अनि लिभ इन प्रेजेन्ट म पनि त्यही गर्छु हैन अब फ्युचरको बारेमा वरी गरेर के पनि हुँदैन जस्ट इन्जॉय योर एभ्रीडे लाइफ त्यो भयो अर्को मेरो लाइफबाट के सिक्नु हुन्छ के अर्को भन्न चाहन्छु भनेपछि जस्ट एउटा मोटिभेसन फाइन्ड गर्नु हैन मेरो स्टुडेन्टलाई पनि भन्छु
लाइफमा एउटा मोटिभेसन हेर्नु मेरो चाहिँ एभ्रीडे मोटिभेसन एउटा मात्रै थियो न कि म ठुलो इन्जिनियर बन्छु म यो बन्छु त्यो बन्छु केही पनि थिएन जस्ट टु मेक माई पेरेन्ट्स फिल प्राउड अफ मी त्यो चाहिँ मात्रै थियो मेरो एउटा हैन म कुनै यस्तो काम गर्दिनँ कि जसले मेरो पेरेन्ट्सलाई चाहिँ दुःख होस् हैन म चाहिँ यस्तो बन्छु जुन मेरो पेरेन्ट्सले ड्रिम गर्नुभएको छ जुन एउटा रोड म्याप क्रिएट गर्नु छ म चाहिँ त्यो बनेर देखाउँछु एन्ड द वान डे आई विल मेक माई पेरेन्ट्स फिल प्राउड त्यो चाहिँ थियो एन्ड फाइनली हैन फाइनली आई मस्ट से टुडे आई एम हियर र काहीँ न काहीँ त्यो अचिभ मैले गरेको हुँ कि भनेर त्यो फिलिङ आउँछ र आज पनि बिफोर दिस सेसन हैन आई कल माई फादर एन्ड ही वाज सो ह्याप्पी द्याट टियर नै आयो कि लिटरली यो त सानो कुरा हो हैन इभन दो आई कुड फिल द्याट ह्याप्पिनेस इन हिज आइज त्यो सानो सानो कुरा हो यस्तै हो हैन तर सानो अचिभमेन्ट नै ठुलो हो मेरो लागि दिस इज द टाइम टु सेलिब्रेट टुडे इज जस्ट एभ्रिथिङ इज जस्ट अबाउट टु सेलिब्रेट म आज गर्ल्स इन टेकले मलाई प्लेटफर्म दिनुभयो म यहाँ आएर मेरो स्टोरी सेयर गरेँ एन्ड दिस डे will be a celebration for me 27th March मेरो लाइफको यो एउटा सेलिब्रेट गर्ने क्यालेन्डरमा यो दिन नै हुन्छ Thank you, ma'am. Thank you very much. Since we are at the end of our session, हजुरले आफ्नोहरु राख्नुभयो same feeling चाहिँ GIT नेपालको पनि छ. We are fortunate enough to have you as a speaker today, and then hearing your story and all the experience, I get inspired, and I wish and hope that everyone who are with us live and then in Zoom is they are also going to get inspired from your story. So we are at the end of our session and यति नै थियो question answers still for our viewers, if you have anything that you want to ask to our speaker, you can leave a comment in our live section or अरु कुनै प्लेटफर्मबाट पनि you can connect to get your queries addressed. So त्यति भन्दै I will like to thank you, ma'am, for your time. Like in the evening, then you have spare your 2 hours for us. That means a lot for us too. So thank you very much, Ankita ma'am, and then thank you for sharing everything you have faced, and then the things you get motivated to move on to your life. Thank you, ma'am. Pleasure is mine. Thank you, Basanti ji. Thank you, GIT. Thank you, the whole team. Thank you, Anjali Dai, Asta ji, Milisha ji, Aruna ji, and the whole team of GIT. Thank you for inviting me here and allowing me to share my stories. And I'll be blessed. Even a single girl, single family would be inspired of my story. It will be a great for me. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Brilliant.